अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तुहाडा अपना वीर मुहम्मद तनवीर ते मेरा नाम नज़र जट साहब। नाज़रीन, जिस तरह तुहानूं पता है, अज 27 जून है, महाराजा रंजीत सिंह दी अज बरसी का दिहाड़े, उहदी डैथ एनिवर्सरी अज। ਉਹ महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने शेरे पंजाब भी कहते हैं। 13 नवंबर 1830 जी ने पैदाइश हुई, गुजराले जोड़े पैदा होए। इन्हें वाल साहब जिवें तुहानूं पता महान सिंह उन्होंने नाम से। महाराजा रंजीत सिंह की अज बरसी का दिहाड़े अज 27 जून है। तो पूरी दुनिया तो संगत आदि होंगे जो यात्री आते हैं, जो उन्होंने बरसी आती ही लाहौर मना आते हैं। समाधि जी जिमें तुहानूं पता है शाही मस्जिद शाही किले के गेट के नाल है। तो उत्थे यात्री जोड़े आन के उन्होंने बरसी मनाते हैं। ऐरकां जोड़े इंडिया विचों दे यात्री नहीं आ सके क्योंकि उधर वाला बार्डर बंद है। महाराजा रंजीत सिंह साहब की जी उम्र उस टाइम 19 साल सी जो हुकूमत अंग्रेज़ों की ही। उन्हें 19 साल की उम्र के फतह लाहौर किया हाँ जी। तो नत्थ पा के रखी जी इन्हों अंग्रेज़ों ते उन्होंने जिहड़ा चंगा डक के रखा क्योंकि जुल्म करते सन, बड़ा जुल्म करते सन। उन्हों की डैथ होंदी है 1839 27 जून। तो अज उन्होंने जिहड़ा डैथ एनिवर्सरी का दिन है। तो बड़िया रौनक होंदियां उदों जन्म स्थान गुरुद्वारा साहब भी। तो अज वेख लो वही गुरुद्वारा साहब अज की तस्वीर जी तुहानूं नज़र आ रही है, ये अज की वीडियो है कि इत्थे वेखो सुनसान पिया गुरुद्वारा जन्म स्थान में। क्योंकि जो जिन्ने भी सिख यात्री आते हैं 27 जून नूं तो बरसी तो फिर इत्थे भी होके जाते हैं, मत्था टेक के जाते हैं। बड़ियां रौनकां लगदियां। तो इत्थे अज जिहड़ा सुनसान पिया सारा बाजार भी तुहाडे सामने है। तो मेरे नाल इस टाइम जट साहब नज़र जट साहब बैठे हुए हैं। चलो इन्हां नाल गलबात करने हैं। जट साहब तुसीं की कहंदे हो अज जिवें तुहानूं पता ही एनिवर्सरी है, उन्हां दी डेथ एनिवर्सरी है, महाराजा रंजीत सिंह बारे तुसीं की कहंदे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भाई तनवीर आपां गल करते हैं, अज पहला मुहर्रम ही है माशाअल्लाह। हाँ, पहला मुहर्रम। ते महाराजा रंजीत सिंह की भी बरसी है कि महाराजा रंजीत सिंह वो महान शख्स सन जिन्हां ने लाहौर फतह किया। क्योंकि लाहौर दे विच गोरी सरकार सी जो ब्रिटिश, ये पूरे पंजाब दे विच यंग सी 19 साल। हाँ यंग सी, बड़ा जुल्म पंजाब ते करदे सी। इन्हां ही पंजाब तोड़िया। पंजाब जो तोड़िया 1901 दे विच लॉर्ड कर्जन ने सब तो पहला जो पंजाब दा टोटा किया 1901 दे विच लॉर्ड कर्जन ने किया। दूसरा जो टोटा किया 1909 दे विच लॉर्ड हैल्डन ने, उदों भी पंजाब नूं तोड़िया क्योंकि पंजाब नूं कमज़ोर करदे सी, पंजाबियों नूं कमज़ोर करदे सी। फिर तुहानूं पता कि वक्त चेंज हुंदा गया 47 च भी 66 च भी। शेरे पंजाब वो महान शख्स हैं जो इन्होंने 19 साल की उम्र दे विच लाहौर दे विच 3 राजे सिख ही सन। 3 राजे सिख ही सन जिन्हां ने लाहौर सांभिया सी। उत्थे सिखां नाल भी वो जुल्म करते सन, मुसलमानां नाल भी करते सन, हिंदुआं नाल भी वो जुल्म करते सन। उत्थों दी जिहड़ी आवाम सी वो अक्की सी, उन्हां कोलों मतलब कि बसदल होई सी। उन्होंने फिर महाराजा रंजीत सिंह नूं खत लिखे कि तुसीं इत्थे आओ, तुसीं लाहौर नूं फतह करो, असीं तुहाडी हैल्प करदे हां, असीं तुहाडी मांग करदे हां कि तुसीं इत्थे आके राज करो। उहदे विच 11 बंदे सन जिन्हां ने मतलब कि उदों सिर कढ़दे जिहड़े बंदे सन ना 11 सन। उहदे विच एक हिंदू सी, एक सिख सी ते 9 मुसलमानां ने उन्हां नूं सद्दा दित्ता सी लाहौर आउण दा। उन्हां नूं दावत दित्ती सी कि तुसीं आके लाहौर फतह करो, इत्थे सानू जुल्म तो बचाओ। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने अपनियां फौजां लियांदियां लाहौर तो चढ़दे पासे नूं, जिथे अज भी भंगी मिसल दी तोप पई है। वो भंगी मिसल तोप उत्थे आके उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ने डेरा लाया। फिर उन्होंने हमला लाहौर ते कीता ते फतह कीता ते फिर इस जुल्म तो आज़ाद होए लोग जिहड़े लाहौरीए सन। ते महाराजा रंजीत सिंह बड़ा महान शख्स सी, आंदे बड़ा अदल इंसाफ करता सी। हाँ जी, भावें किसी धर्म का भी कोई भी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल इदां ही। ते महाराजा रंजीत सिंह दा म्यूजियम अज भी हकीम वाले बाजार दे विच, मैं उत्थे अक्सर जाना वा। सैयद साहब, हाँ जी, लाहौर दे विच जिहड़े महाराजा रंजीत सिंह दे वजीर सन सैयदजादे सन, मैनूं उन्हां दा नाम मेरे ज़हन चों निकल गया क्योंकि मैं उत्थे अक्सर फकीर खाने दे विच जाना वा। अज भी उत्थे साडे मुसलमानां ने महाराजा रंजीत सिंह दी एक छोटी तो छोटी वड्डी तो वड्डी चीज़ साम के रखी है। वर्षा सामने हाँ जी बिल्कुल सारा सामभ्या। होर सवाल करो फिर मैं जवाब देना। तुसीं कोई भी अप्रीशिएट करना चाहो। ते महाराजा रंजीत सिंह बड़े महान शख्स सन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। महाराजा रंजीत सिंह ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸਨ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਐਂਡ ਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 40 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਨਾ, ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਯਾਤਰੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 1400 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸਨ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ, ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਟੈਂਪਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਬਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਗੋਲਡ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਟੈਂਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਰਕਾ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਨਾ ਕਰੇ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਭਾਵੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਏ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬੁਬਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਆਏ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਲੋ ਬਕਾਇਆ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਵਰਸਰੀ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਲ ਸਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮਨ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮਨ, ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਝ ਵਧਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।